ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେ ଗାଁ ଖଟି ହଉ କିମ୍ବା ହାଟ ବଜାର ମନ୍ଦିର ସବୁଠି କେବଳ ରାଜନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି। କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ହେବ, କିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ, କିଏ କାମ କରିଛି ନ କରିଛି, ଏଭଳି କିଛି ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେ କୋରାପୁଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଅଛୁ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟିକେ ଉଷ୍ମତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଏବଂ କହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କଣ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଜନତା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? मोर ना अशोक कुमार पट्टनायक। मु जड़े सिनियर समाजसेवी हिसाब से नारायणपाटना ब्लॉक रे परिचित व्यक्ति। आ 2024 निर्वाचन टा बहुत संघर्षपूर्ण हेबो, जेहेतु दीर्घ 50-60 वर्ष है कांग्रेस सरकार शासन कला, से कौन से काम करना। एबे जो आमर एमपी अच्छा जे उलका से अंचल बुली ना, कौन से डेवलपमेंट काम करना, करी मानकर भी भल मंद बुझी ना, फोन कले भी से फोन टेकती ना, से भाया मन इच्छा शासन करती। से तेणुक भोट एथर विश्वास करुच्ची कांग्रेस दल पुणी थे प्रार्थी करुच्ची, से प्रार्थी कर भूल अच्छी, भोट देवे ना। एथर बीजेपी और बीजेडी मध्य ठका पारे बोल भावुँ। कांग्रेस कांग्रेस आ लड़े कर ना आम अंचल जेहेतु से काम करना, एमपी टिकट गोटे काम करना, लड़े हो पार ना। बीजेपी बीजेडी भितर ठका पाए रोचे निर्वाचन निहाती भाव में देखु आउ जड़े भद्र व्यक्ति प्रतिक्रिया ना। आज्ञा केमती देखुं त्रिमुख दल पक्षर बीजेडी कांग्रेस प्रार्थी घोषणा कर सारी, किंतु बीजेपी घोषणा करना, किंतु माहौल सरगरम रही है। एबे भी अनेक गाँ अच्छी लोक माने निजर समस्या को समाधान करने दिगरे नेता मंत्री समस्त अनुरोध करते, किंतु केवल प्रतिश्रुति मिली किसी फिलअप है या वर्तमान नारायणपाटना केमती कौन चर्चा चलती? देखते आज्ञा, आम निर्वाचन मंडल रे प्राय आप जानी पूरा अनुन्नत अंचल वर्तमान किछि वर्ष है स्वाभाविक परिस्थिति फेरी आसी। परिस्थिति रे एठारे बीजेडी निर्वाचित होती विधायक, कांग्रेस निर्वाचित होती, किंतु तांकर सेते आशातीत सफलता आम नारायणपाटना ब्लॉक रे हला बळी आमे हृदय कर पारनु। तार ज्वलंत उदाहरण है नारायणपाटना भली गोटे अंचल, ये शह शह लोक आंध्र मध्य आसी यातायात चलती, बजार हाट बाड़ी सब थाई नारायणपाटना रे गोटे आराम से स्टॉल हो पारा ना। नारायणपाटना रे गोटे सबुठार मुख्य हूँ गोटे बस स्टैंड विश्रामागार, ताहा हो पारा ना। महिला माने शह शह महिला आसी अपेक्षा करी परिस्रा जावाई से निजक हितचित मन कर जिनस गोटे आवश्यक थिला। आ गोटे उदाहरण देवी आपण को, भारत स्वाधीन 75-76 वर्ष हो गला बादे आज आम उपात अंचल बिजाघाटी हो तेंतुड़ीपदर हो प्राय 14टा गाँव में विद्युतकरण है तार दुर्भाग्यर जिनस आ कि न पारे। तेणु हेले मध्य आगामी निर्वाचन रे जेहेतु एठारे भारत देश रे मोदीर लहर बढ़ुची, ताकू जदि लक्ष्य करवा कांग्रेस प्रार्थी पवित्र साउता, बीजेडी प्रार्थी प्रभु जानी, ये दुई को जदि गोटे उपयुक्त जथा भारतीय जनता पार्टी तरफ दि जाए ताले निश्चिंत भाव एठारे द्विमुख लड़े नुह त्रिमुख लड़े हेबा सुनिश्चित। निहाती भाव में आपण शुणी पारुथिले आउ मध्य अछंती भोटर किछि भोटर तांकर मध्य प्रतिक्रिया नेबा। आज्ञा कोन कहबे, आपण मध्य काम करूछंती, आपणकर प्रतिक्रिया केमती कोन देखुछंती? बुढ़ा बुढ़ी अनेक लोक अछंती, केमती कोन आलोचना चर्चा होची ए जो भोट को नेकरी? समस्तंकर अधिकार रहिछि जे भोट देबा, गोटे गोटे भोट रो मूल्य आमे कोइ परिबा नै, किंतु हमर गोटे भोट रे जने एमएलए हे जाउची, जने एमपी हे जाउची, जने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री। भोट देवा तो समस्तंकर अधिकार अछि, हेले भोट पाई सारला परे मध्य जेतिकी एमपी एमएलए जेउ ना काहेकि से माने भोट पाई सारला परे कार देखा नहीं, जे जार कि जे कि इंदिरावास घर कि प्रधानमंत्री घर एपर्यंत भी गरीब लोक से परिया अच्छी किए मध्य पाई ना। आ रास्ता रास्ता भी हैनी कि कोटी बिजुली भी जाइनी, आउ एबे पर्यंत मध्य से परिवर्तन भी एपर्यंत भी हैनी। अच्छा, नारायणपाटना अंचल कोन कोन समस्या अछि? नारायणपाटना समस्या होची रास्ता घाट भी अच्छी, आउ घर भी कार मिलनी क्या, आउ तापरे जल अन्य जल भी हैनी एबे पर्यंत लोक नाई नथिबा असुविधा रोचंती। एथरो परिवर्तन एथर जदि
ପାଇବେ ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲିକିରି। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକ ବିଜେଡି କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସ ନା କଣ, କେମିତି କଣ ଆଲୋଚନା କେମିତି? ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତ କଂଗ୍ରେସ ତ ଆଗରୁ ପାଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାଇକି ବିଜେଡି ବି ପାଇ ଆସିଛି, ସେଟା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି। ଏବେ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଇଏ କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ବିଜେଡି କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହା ଥିଲା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଭୋଟକୁ ନେଇକରି? ସମସ୍ତେ ନେତା ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନେତା ଯାକ? ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 70 ବର୍ଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଯିଏ କି କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ଜନତା ହଉ, ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବା ଜନତା ହେବା କିଏ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ବିଜେଡି ବି, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯେ ଭିତରେ କି ଜଣେ ଯଦି ଜିତିବେ, ଯଦି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ମୋର ତମର ସଭା। ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସାର୍, କହିବାର ତ ବହୁତ ଅଛି। ଘର ଫର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁଛି? କିଛି ମିଳିନାହିଁ ସାର୍, ଏଇ ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ଘର ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନେତା କଣ କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ହଁ, ଆସିଥିଲେ? ଭୋଟ ମାଗବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ନେତା କହିଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିଦବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦବୁ, ଆମେ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦବୁ ବୋଲି କରି ନେତା ମାନେ ଆସିକରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରି ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇକରି ତ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ଏବେ ଭାଷଣ ଦେଇକରି ଗଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶାସକ ଦଳ ହଉ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଶାସକ ଦଳର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଏବେ କଣ ଆସିବେ, କଣ ଆପଣ ଜବାବ ମାଗିବେ? ଜବାବ ମାଗଟା ସେଇ କଥା ସାର୍, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ? ତାଙ୍କେ ଯଦି ଏବେ ଜିତିଲେ, ଜବାବ ମାଗବାଟା ସେ ଜବାବଟା ଆମେ ଏବେ କହିବୁ ଆଉ ଜିତିଲା ପରେ। ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ହଉଛି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପାଳନ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ କୁ କେମିତି କଣ ଲୋକାଲିଟି ହିସାବରେ କେମିତି କଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 24 ମହା ଲଢେଇ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଓଡିଶା କେନ୍ଦ୍ର ହଉ କି ଏମଏଲଏ, ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏମପି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ଶାସନ କରିଛି, ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ କଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡୁଡୁମା। ଏ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ହଉଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ କରେଣ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କୋରାପୁଟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଏ କାହା ଘରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଖାପାଖି ଆମର 2ଟା ବ୍ଲକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବି ମିଶେଇବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାୟ 55ଟା ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗିଭେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଗିଭେନ୍ସ କଲେକ୍ଟରକୁ। ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲା ବାଦ ବି ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସୋଲାର ଲାଇଟରେ ବୋର ଖୋଳେଇକି ପାଣି ଘର ଘର ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏବେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ନେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନା କଣ? ହଁ, ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ନେତୃତ୍ୱ 10 ବର୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ବିକାଶ ଯେମିତି ହେଇଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କଣ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର କରୋନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମ ଆସିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଏମିତି କି ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଫ୍ରିରେ କରେଣ୍ଟ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି, କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ କେତେଟା ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁ ଗାଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଗାଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସିଆଡେ ଯୋଉ ଆମର ତଳରେଙ୍ଗାରୁ ଉପରେ ସିଆଡେ ଗାଁ ନାହିଁ,
କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଚାଲିଯିବା ରାସ୍ତା ଅଛି, ମୁରୁମ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଶଗଡ଼ ଫଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅଛି। ନଦୀ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ନଦୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କୂଳରେ ସେ କୂଳରେ। ଗର୍ଭବତୀ କିଛି ଦୂର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଦୂର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଖଟରେ ଟେକିକି ନଉଛନ୍ତି। ପରେ ଯୋଉଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ପରେ ନଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମହିଳା ହଉ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆମ ଏରିଆରେ। ଏଥର ମୁଦା ଟିକେ କଡା ହେବ, ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ନା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ପୁରା ଜାଣିଦେଲେଣି। ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ କଣ ହଉଥିବ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କା ବୋଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏବେ ଯେତେ ୟୁଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ 55 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ମୋଦି କଣ, ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ, ଶାସନ କଣ, କଂଗ୍ରେସ କଣ, ବିଜେଡି କଣ, କିଏ କଣ ନୀତି କରୁଛି, କିଏ କଣ ଶାସନ କରୁଛି, ସବୁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରିଛୁ, ଯେମିତି ବଟ ଗଛର ଚେର ଯେମିତି ଧରୁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଇତିହାସ ରଚିତ ହବ ଭାରତରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚିତ ହବ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବ ଏଠି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ହଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାରଣ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ ହେବ। ଯଦି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟକ୍କର ଦେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାହେଲେ ବିଜୟ ହେବେ। ଏ ତ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କର ମତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ମତାମତ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଜଣା ପଡିବ ସୁନାର କଳସ କା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ।